Hello, good morning to all. Hello. Hello, Abel. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, good morning to all of you. In today's discussion is all about radiation. So, in that, there is a terminology named intensity of radiation. I hope the screen is visible to you. Abdul, screen visible or not? Yes, sir. So, see the definition of the intensity of radiation. The intensity of radiation is defined as the rate at which the radiation energy dq is emitted in the direction theta and phi per unit no, per unit area normal to the direction and per unit solid angle. So the dq radiant energy emitted per area, that is unit area, and this area is normal. Area normal to the surface multiplied by unit solid angle. Unit solid angle. So intensity of radiation, it is the amount of energy, radiant energy emitted per unit area. That is when the area it is normal area it is unity per unit solid angle. അതിനെയാണ് intensity of radiation എന്ന് പറയുന്നത്. So it is the amount of radiant energy emitted per unit area normal to the surface and per unit solid angle. അപ്പം ആദ്യം സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സോളിഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കാം. സോ സർക്കിൾ, സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ സർക്കിൾ. സോ ദിസ് സർക്കിൾ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് റേഡിയസ് സേ r and this is making an angle say d theta. D theta this making, and arc length AB let be L or DL, it is an arc length. Okay, so this DL arc length, DL arc length, that's equal to R into d theta, or d theta is equal to dl by r. DL is arc length AB, arc length AB. This arc length AB, that is DL, is equal to the include angle is d theta, so it is r into d theta. Now theta, നമുക്കറിയാം we are considering a part of the circle, a part of the circle. So if you consider a full circle, this dl is equal to 2 pi r. So the full circle എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ it is equal to 2 pi r, that is dl becomes 2 pi r divided by r. So r get cancelled. So theta instead of d theta, the full angle theta is equal to 2 pi radians. 2 pi radians. So theta is equal to 2 pi radians. The total
angle included in a circle, it is equal to 2 pi radian. So in the similar way, there is another concept called solid angle. Solid angle. So solid angle is denoted by omega. Omega is equal to 4 pi sterdians. Sterdian. So theta is equal to, we are saying theta is equal to 2 pi radians. Radians on that. So theta in a circle, the included angle in a circle, it is equal to 2 pi radians. So if you consider sphere, the solid angle is the terminology is coming. So solid angle omega it is equal to 4 pi sterdian. Instead of radian, it is sterdian. Okay. അപ്പം ഇതിൽ എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് വെച്ചാൽ, സോ ഐ ആം കൺസിഡറിങ് ദിസ് ആസ് an area. ഇവിടെ ഒരു ലെങ്ത് മാത്രം, ആർക്ക് ലെങ്ത് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. സോ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഐ ആം ചേഞ്ചിങ് ടു so instead of this arc length, I am changing to an area. So this another color. So instead of this, I am changing to an area, say dA. Okay. So center color. So instead of this, I'll change to an area. So this area is not by say dA, and this dA it is at a distance r from the center. R from the center. So this area dA it is making a cone. This area dA is making a cone with the center. With the center. So the angle or the angle made it is Chinese audio of you Michael without Muhammad Chinese. Sorry, sir. So DW that is a solid angle subtended. The solid angle വെച്ചാൽ ഈ ഒരു angle ആണ്. So our cone, so we have an area dA. This area on the surface making an angle with the center. That angle it is called the DW. That's a solid angle. So the solid angle DW is equal to dA by r square. dA by r square ആണ് solid angle. Okay. So ഇവിടെ ഡി എ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ കേസിൽ ഡി എ ഇപ്പം എൻ്റയർ സ്ഫിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഈസ് 4 pi r square by r square. So the omega, that is entire solid angle subtended by a sphere is equal to 4 pi sterdians. 4 pi sterdians. So omega is equal to 4 pi sterdians. Like theta is equal to 2 pi radians. Okay. So the solid angle made by a sphere is equal to 4 pi sterdians
where theta in the case of a 2D, that's a circle, is 2 pi radians. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. Again you have to by heart this expression dw is equal to dA by r square. dA it is the elemental area, so this area. R is the distance from the center, so dA by r square it is dw. It is a solid angle made by the chord with the center. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇഫ് യു അസ്യൂം എ സർഫസ്, if we assume a surface like this, ആ സർഫസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു എലമെന്റ്, കൺസിഡറിങ് എ സർഫസ് വിത്ത് an element, and from that element the radiant energy it is diffusing in an hemispherical manner. ഒരു hemispherical ഷേപ്പിലാണ് അത് പോകുന്നത്. So the radiant energy it is in a hemispherical fashion. മാറ്റി വരയ്ക്കാം. So I have a elemental surface. At the center it is emitting radiation. This radiation it is spreaded to the surroundings in an hemispherical manner. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ്. ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാൻ അറിയാം, ഒരു സർക്കിളിന്റെ പാർട്ടാണ്. ആ സർക്കിളിന്റെ പാർട്ടിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ dA it is the elemental area it is considered. So this element area it is making an angle. This angle is dW. dW it is a solid angle made by the elemental area with the center of the sphere. 2D ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ട് ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം, പക്ഷേ ഇവിടെ 3D ആണ്. 3D ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർഫസ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഫിഗർ ദിസ് ആൻ എലമെന്റൽ ഏരിയ. സോ ദിസ് എലമെന്റൽ ഏരിയ it is making an angle. So this element area it is a part of the cone, so it is making an angle with the center. So that angle it is dW. dW is nothing but the solid angle. That's solid angle concept. So for a sphere the solid angle it is equal to 4 pi radians. For a 2D figure theta is equal to 2 pi radians. So please understand the ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ തീറ്റ നമ്മൾ പറയും യൂഷ്വലി L by R, ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ്, ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. ഇവിടെ ഒമേഗ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബൈ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ. So arc length by radius only in the case of theta, but in the case of a solid angle omega is equal to area. Instead of L it is area by R square. ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം. I hope the figure is clear. Okay, ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനകത്ത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. എനിവേ I'll explain that one. So here we have an area. So here we have an area. This area so here we have an area. This area is equal to dA2. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സർഫസ് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ടാണ്. സോ ആൻ എലമെന്റൽ ഏരിയ dA2 it is emitting radiation, and this radiation it is we are considering a part of the hemisphere. ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. So there is a hemisphere.
ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല. സോ ദർ ഇസ് ആൻ ഹെമിസ്ഫിയർ. സോ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് DA2. സോ DA2 കൂടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ്. സോ DA2യുടെ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റേഡിയേഷൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ആൻ എലമെന്റൽ ഏരിയ DA1. So radiation is coming from an area DA1, and we are considering an elemental area DA2. So that is a part of the hemisphere where radiation എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പോകുന്നുണ്ട്. So radiation it is moving in all the directions. ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് DA2 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ DA2 എന്നാണ് ആ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഏരിയ. DA1 എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസിലുള്ള ഏരിയ. സർഫസ് സെൻസിൽ നമുക്കറിയാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒരു ബ്ലോക്ക്, ആ ബ്ലോക്കിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ചെറിയ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ DA1. ആ ഏരിയ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് അത് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹെമിസ്ഫിയറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ആ ഹെമിസ്ഫിയറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു എലമെന്റൽ ഏരിയ ആണ് DA2 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് dω. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് dω it is called the solid angle made by the surface DA2 with the center. DA2 area with the center ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് dω. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? കാരണം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നാഥൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ നിഹാൽ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സാർ. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? എന്താണ് സോൾഡ് ആംഗിൾ എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമോ? കാരണം സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ DA2 making an angle dω. That's a solid angle with the center. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം. ഡെഫിനിഷൻ: ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ I is equal to dQ1 to 2. dQ1 to വെച്ചാൽ 1 എന്ന സർഫസിൽ നിന്ന് 2 എന്ന സർഫസിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാണ് dQ12. The radiant energy emitted from surface 1 to surface 2 dQ12. From intensity of radiation definition, dQ, the amount of radiant energy emitted per unit area normal. So area എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. So area should be normal into unit solid angle. Solid and per unit solid angle. ഇവിടെ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dQ12 സോളിഡ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം dA2/r² ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിലെ നോട്ടിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തണം. ദർ ഇസ് dA2/r² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ്. dA2/r². dω പകരം dA2/r² ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ω area by r² ആണ്. ഇവിടെ ഏരിയ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് dA2 ആണ്. സോ dA2 റേഡിയസ് r² ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം dA2/r² ആണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ. ഇനി ഏരിയ നോർമൽ, വെറും ഏരിയ അല്ല, ഏരിയ നോർമൽ ടു ദ സർഫസ്. ഏരിയ നോർമൽ
ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ അല്പം ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഫൈ വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഇവിടുന്ന് 5 ഡിഗ്രിയും വെർട്ടിക്കലിന് തീറ്റ ഡിഗ്രിയും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ആ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അല്പം സബ്സ്റ്റൻഡ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ആംഗിൾ തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈ. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഏരിയ, സോ ദിസ് ഏരിയ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ വിത്ത് ദ സർഫസ്. DA2 കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ DA1 അത് രണ്ടും പാരലൽ അല്ല. അതായത് ഇവിടുത്തെ റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോകുന്നത്. സോ ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം സർഫസ് DA1 ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം. കാരണം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ തന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഏരിയ നോർമൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഏരിയ. ഈ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് നോർമലിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ സർഫസിനെ DA1 എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിനെ ആംഗിളിലേക്ക് മാറ്റണം. ആംഗിളിലേക്ക് മാറ്റിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് DA1 cos θ. ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ്. സോ DA1 cos θ. നമ്മൾ ഈ ഏരിയനെ ഈ DA2 ഏരിയക്ക് പാരലാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏരിയ നോർമൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So area normal is DA1 cos θ. Then solid angle is DA2 by r square. So intensity of radiation is equal to dQ12 by DA1 cos θ into DA2 by r square. അപ്പം ഇതിലെ വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So the intensity of radiation is the rate at which the radiation energy is emitted in the direction theta and phi. കാരണം theta ഡയറക്ഷനും phi ഡയറക്ഷനും ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്. പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ മാത്രമല്ല, നോർമൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ, ആ ഡയറക്ഷന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ. ഇവിടെ എമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ റേഡിയൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന ഡയറക്ഷൻ നോർമലാണ്. നമ്മുടെ DA1 ഏരിയ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ നോർമലാണ്. അപ്പം ഇതിനെ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ DA1 ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഏരിയ ബിക്കംസ് DA1 cos θ. സോ DA1 cos θ അതാണ് ഏരിയ നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് which is considered in the direction of radiation. So DA1 cos θ divided by DA2 by r square. DA2 എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒമേഗയുടെ ഡെഫിനിഷൻ d omega is equal to area. Omega is equal to area by r square. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റൽ ഏരിയ DA ആണ്. സോ DA അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന elemental area ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ BW by r square. R square it is the distance of the element DA2 from the center. So the d omega is equal to DA2 ആണ്. ഇതാണ് സർഫസ്. So DA2 by r square. DA2 by r square into this is the area normal. So dQ12 it is the amount of radiant energy it is transferring from the center to the surface. So DA1 to 2. 1 ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് പോകും. സോ ഇതാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. അല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. So solid angle, intensity of radiation, it is the rate at which radiation energy dQ it is emitted per unit area normal to the direction. ആ ഡയറക്ഷൻ റേഡിയൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് നോർമൽ ആയിട്ട് ഏരിയ കൊണ്ടുവരണം. സോ ദാറ്റ് ഏരിയ ഇസ് DA1 cos θ. Then per unit solid angle it is DA2 by r square. Okay, so അതാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. Okay, now intensity of radiation
അതും എമിസീവ് പവറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എമിസീവ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ടൈംസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. സോ എമിസീവ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രൂഫാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 5 times intensity of radiation. So emissive power is equal to 5 times intensity of radiation. It is 5. Okay, നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് dA2 is equal to dA, solid angle subtended by dA2. Solid angle subtended by dA2. That's equal to dW, sorry, d omega. That's equal to dA2 by half square. നമുക്കറിയാം. Then intensity of radiation I is equal to dQ12 by dA1 cos theta into dA2 by r square. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു. നേരത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ കണ്ടുവരുന്നു. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ dA2 നമ്മൾ തീറ്റയുടെ ഫൈയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാം. So dA2 is converted in terms of theta and phi. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ dA1 എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ സർഫസ്, ഒരു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ സാർ ഓഡിയബിൾ അല്ല. സാർ
സാറിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാ തോന്നണം, ഒന്നും കേൾക്കണില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഹലോ. ഓക്കെ സാർ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇല്ല, നേരത്തെ പോലെ എങ്ങനെയാണോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? അല്ല, നേരത്തെ കുറച്ചു നേരം കേട്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല സാർ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ അതിൽ പറഞ്ഞു. ഹലോ ആണോ? സോറി, അത് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. എത്ര നേരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? എത്ര നേരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? ശരി, ഓക്കെ, ശരി, ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ, അതുൽ കേൾക്കാമോ? അതുൽ, ഓക്കെ. സോ എവിടെ വരെ കേട്ടു എന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് മൈക്ക്? കഴിഞ്ഞുള്ള പോർഷൻസ് തൊട്ട് എവിടെയാണ് പറയൂ. സാർ സോളിഡ് ആംഗിൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള പോർഷൻസ് അതൊന്നും. അതായത് E = pi I അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, സോറി, അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Intensity of radiation നമ്മൾ കണ്ടു. That is I = amount of radiant energy emitted from surface 1 to surface 2 divided by this area, that is the area normal to the surface per unit solid angle. അതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ DA2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയനെ in terms of theta and phi കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. In terms of theta and phi. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം കൺസിഡറിങ് one of the line, say at a distance r from the center. So this r, it is make an angle theta with the vertical, and this r, it is make an arc length. So that arc length, it is equal to say d theta. From say, I'll take say OA line and OB.
So arc length it is AB. The end A, it is at a distance R from the origin O, and this RA, it is making an angle arc length. It is AB, it is included angle D theta. So R centered on angle when it changes its location from A to B. So theta and D theta. In the similar fashion, say this line OA, OA projection. Sorry, I'll use another color. So OA projection here line in the horizontal. So this line makes an angle phi in the horizontal direction. And വീണ്ടും നമ്മളൊരു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് ആർക്ക് ലെങ്ത്, അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ ഡി ഫൈ. Is make an angle d5. d5. രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട്. സോ തീറ്റയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈയും. നമ്മുടെ എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡി എ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ട്, സേ എ ബി സി ഡി. അതിൽ എ ബി ആക്ച്വലി ദ ഏരിയ ഇസ് നോത്തിങ് ബട്ട് DA2. DA2 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ലെങ്ത് വെച്ചാൽ, സോ എ ബി ഇൻറ്റു എ ഡി. എ ബി ഇൻറ്റു എ ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ കിട്ടും. സോ എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി തീറ്റ. സോ ഡി തീറ്റ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ, R is the distance from the center. So R d theta. Okay. അതേപോലെ ഈ ഒരു ആർക്ക്, സോ ദിസ് ആർക്ക്, ഈ ഒരു ആർക്ക്, സോ ദിസ് ആർക്ക് എ ഡി ഓർ ബി സി. ആ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡി ഫൈ. ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡി ഫൈ. ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ ട്രയാങ്കിൾ, ഈ ലൊക്കേഷൻ എ, ലൊക്കേഷൻ എയുടെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ it will be r sin theta. So this length is r sin theta. So this r sin theta, it is making an angle d phi. So the area it is equal to r sin theta into d phi. So this is equal to the r under so r square plus sin theta under r square sin theta into d theta d phi. അതാണ് r square sin theta d theta d phi. കാരണം ഇവിടെ ആർ തീറ്റ എന്ന് എടുത്തു വെച്ചാൽ ഈ ആർ തീറ്റ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെല്ലാം, പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡി ഫൈ ഇത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വേരി. സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡി ഫൈ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇത് അല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടത് DA2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ DA2, സോ അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് A, B, C, D. So DA2 ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ DA2 is equal to AB into BC അല്ലെങ്കിൽ AD.
എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ആർട്ട് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആറാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ, എയുടെ ലൊക്കേഷൻ. Then this R, it is when it moves from A to B, it is making an angle d theta. So AB is equal to R d theta. ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ്, ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോറി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ്. സോ ബി സി ഓർ എ ഡി, നമുക്ക് എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എയുടെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഈ ആറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് സെന്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രയാങ്കിൾ. So this is a triangle. R is this distance. Okay. So E is sin theta. So the distance is equal to the triangle. So it's a triangle with angle theta R. So this is equal to suppose this length is say h, sorry, say let do p. P is our distance. നമുക്കറിയാം sin theta equal to P by R ആണ്. Okay, so distance P is equal to R sin theta. അതുകൊണ്ടാണ് R sin theta എന്ന് ഇവിടെ വന്നത്. So this R sin theta, it is subtending an angle. ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ വെച്ചാൽ d5 ആണ്. So it is making an angle d5 the horizontal. So the arc length നമ്മൾ ഇത് ഈ ആംഗിൾ it is d5. So this arc length is equal to R sin theta into d5. So this is equal to R sin theta into d5. So this is equal to R square sin theta d theta d5. അതാണ് DA2 എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ. സോ ദിസ് ഏരിയ R square sin theta d theta d5. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, സംശയം ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഹലോ, ഓക്കെ ശരി, ഓക്കെ. ഇത് അല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ടൈം എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഐഡിയ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിന്റെ ഡെറിവേഷന്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഡെറിവേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിൽ, കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫർദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സർ, പറയാം. ഈ ഡെറിവേഷൻ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. ചോദിക്കാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രൂവ് ദാറ്റ് MEC power is equal to 5 times intensity of radiation. MEC power is equal to 5 times intensity of radiation. You have to show that. Show that MEC power is equal to 5 into intensity of radiation. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പ്രൂഫാണ് ഈ വരുന്നത്. എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫർദറായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ. So let me take that notes. Number 1, 1% sir. 2, 2% sir. 3, 3%. 4, 4 absent, 5, 4% sir. 4% sir. 4% sir. okay, 5, 5%. 6, 6% sir. 7, 7% sir. 8, 8 absent, 9, Sir, 8%. Hello. okay, 9
Absent 10. 9%, sir. 9%. Okay. 10. 11. 11%, sir. 12. 12%, sir. 13. 13%, sir. 14. 15. Present, sir. 16. 16%. മുഹമ്മദ് ആരാണ്? ഹലോ, മുഹമ്മദ് ആരാണ്? ഹലോ, അറിയില്ല സാർ. ക്ലാസ് റെപ്പ് ഉണ്ടോ ഇതില്? Yes, sir. Sir. ഓക്കെ. 12. Sir, കേൾക്കുന്നില്ല. 12 ആരാണ്? 12%, sir. 13. 13%, sir. 12%, sir. 12%, sir. 14. 15. 16. 15%. 17. Sir, 12% പറഞ്ഞ. 70%. 18. 18%, sir. 19. 20. 20%, sir. 21. Present, sir. 22. Percent, sir. 23. 23%, sir. 24. 25. 26. 26%. 27. 27. 28. 28. 29. 29 absent. 30. Present, sir. 31. 32. 32%, sir. 33. 34. 34. 35. 35. 36. Percent, sir. 37. Present, sir. 38. 38. 38. 39. 39. 40. Present, sir. 41. 40. Mohammad Hussein. Sir. Okay. Okay. 40. 41, sir. 41 ആരാണ്? Nihal. Manihal. Okay. 41. 42. 42. 42 absent. 43. 43, sir. 43 ആരാണ്? Jabir. Mohammad Muhammad Jabir. Jabir. 43. Okay. 44, sir. 44. Rayhan. Yeah. Okay. 45. 46. 47. 48. 48. 49. 49. 50%. Absent 51. 51. 52. 52. 52. 53. Sir, 50% ആണ്. 53. 54. 55. 56. 57. 57. 58, sir. Okay. Roll number 40 to 44 leave ചെയ്യരുത്. Roll number 40 to 44 leave ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അവർ ഉണ്ടാവണം. 57, 58, 58, sir. 59, 59, sir. 59. 60, 60, 60, 60%. 61, 62, 62%, sir. 62. 63, 63. 64, 64%. 65, 65%, sir. 67. 66. Okay, 67, 68, 67. 68. 69, 69, sir. 70, 70. 71, 71. 72, Present, sir. 73,
73. 94. 74. The absent is Sir. parade. 25. Sir, 29 present. Okay, 25, 40. 21%. Okay, 42, 53, and 57 absent. Okay, thank you. 40 to 44 leave it. Yeah? Leave it.